It gives me honor to invite Professor Sharad Ahir, Mrs. Kulkarni, Dr. Ajit Kanitkar, Mr. Vinayak Pachlag, and Mr. Sunil Kalekar on the dais. I request Professor Sharad Ahir to please felicitate Mr. Rahul Yadav. It is a privilege to have such a member to have intrigued such an interviewing session here today. Mr. Rahul Yadav is a certified strength and conditioning specialist from NSCA. He is a bachelor in physical education from Agashe College. I request Professor Sharad Ahir to please felicitate Dr. Ajit Kanitkar, who is a dynamic panel member of our today's panel discussion session. Dr. Ajit Kanitkar. I request Mrs. Kulkarni to please felicitate our guest, Mr. Vinayak Pachlag, who is also a panel discussion member. I request Mr. Desarda, Principal of MES Garware, to please felicitate Mr. Sunil Kalekar. Mr. Sunil Kalekar is the moderator for our panel discussion today. He is a teacher educator at B.Ed College. He's one of the most enthusiastic, techno-savvy science teacher. Thank you, everyone. Up next, we have a dynamic panel discussion on harnessing technology, innovation, and AI from KG to PG. Gracing us with their insights are Dr. Ajit Kanitkar and Mr. Vinayak Pachlag, who will explore this exciting topic. This discussion will be moderated by our esteemed moderator, Mr. Sunil Kalekar. Harnessing technology, innovation, AI from KG to PG. As we stand at the crossroads of unprecedented technological transformation, this session delves deep into how artificial intelligence and innovations are not just tools to the future, but integral to how we shape learning livelihoods and leadership from kindergarten to post-graduation. We are honored to have with us two distinguished thought leaders who bring years of expertise in grassroots innovation, education policy, and the evolving landscape of technology in India. Dr. Ajit Kanitkar, a renowned development professional and researcher. Dr. Kanitkar has been a driving force in social innovation and grassroots enterprises development in India. With decades of experience across institutions like the Ford Foundation and Vikas Anvesh Foundation, he brings rich insights into how policy, innovation, and education can empower communities and create dynamic change. His work reflects a deep commitment to inclusive development and nurturing innovation from ground up. Mr. Vinayak Pachlag, an inspiring technologist and innovator, Mr. Pachlag wears many hats: entrepreneur, educator, and changemaker. As the co-founder of Bhagirath Gram Vikas Pratishthan, he has pioneered initiatives that bring STEM education and tech-driven learning models to rural India. With a strong belief in Teach for Good, his work bridges the digital divide and ensures that children from every background can be part of the AI revolution, starting from their early years in school. Together, Dr. Kanitkar and Mr. Pachlag will take us on a journey through time, from the pre-ChatGPT era to the ongoing AI disruption, offering their vision on how technology can be harnessed meaningfully from KG to PG. So with further ado, let's dive deep into the exciting conversation. Thank you.
Good afternoon, everyone. Thank you, Varun. He has given a very good start for our discussion, actually. Varun was more focused on physical education and PE training, sports training. And this particular session, we will try to explore more on an overarching subject, I would say, KG to PG and education in general. पण आपल्यापैकी बरेच जण शिक्षण, फिजिकल एज्युकेशन किंवा शिक्षणशास्त्र या विषयातले आहात आणि त्यामुळे आता आपल्याला एक मोठं डिस्कशन करायचं आहे. खरं म्हणजे KG to PG या मोठ्या स्पेक्ट्रममध्ये AI किंवा टेक्नॉलॉजीचा कशा प्रकारे वापर होईल याचा सुरुवात करण्या अगोदर शिक्षणशास्त्रात असल्यामुळे लोकांना फार वेळ गप्प बसू देणं किंवा त्यांना फक्त ऐकायला लावणं हे मला स्वतःला आवडत नाही. एक छोटीशी क्लिप बघूयात आणि आपण सुरुवात करूयात. A small video clip which will make us ponder on something. It's an Instagram reel which I saw a few days back and it made me think about education today. अंधेरी गोखले ब्रिज ईस्ट वेस्ट कुछ लोग जानते होंगे. सबसे ज्यादा हेवी ट्रैफिक वाला फ्लाईओवर गिर गया 4 साल पहले, आपको याद होगा. 4 साल पहले उसका एक हिस्सा गिरा. इन्होंने कहा नहीं जी हम पूरा फिर से बनाएंगे, तोड़ के बनाया. 2.5 साल बनाने के बाद उनको पता चला जो इधर से आ रहा है और इधर से आ रहा है वो मैच नहीं कर रहा है. 10 करोड़ इंजीनियर पैदा किए हमने पिछले 10 साल में इस देश में, इधर और इधर वाला मैच नहीं कर रहा है. इन्होंने कहा 2.5 साल बनाने के बाद और बोला हम तोड़ के फिर बनाए. मैं कह रहा हूं रहने दो, मैं कूद के चला जाऊंगा. या व्हिडिओ क्लिप येस वन्स मोर बरं वाटतं ना काहीतरी पाहायला लोकांनी बोलण्यापेक्षा हे पाहूयात आपण असं नाही. मग वन मोर घेऊयात आपण नंतर वन्स मोरच्या ऐवजी. व्हिडिओ पाहिल्यावर कोणीतरी एकाने मला सांगा की सगळ्यात महत्त्वाचं वाक्य जे तुम्हाला हलवतं किंवा विचार करायला लावतं ते कोणतं वाटलं तुम्हाला? 10 करोड़ है ना, 10 करोड़ इंजीनियर बनाए हमने. हाँ, और क्या है ना, एज एन एजुकेशनिस्ट इट्स रियली अलार्मिंग. इट मेड मी थिंक वाईट वाटतं की जेव्हा एज्युकेशनबद्दल शिक्षणाबद्दल लोक बोलतात आणि असं वाईट बोलतात की काय चाललंय शिक्षणामध्ये. असे 10 करोड जर आपण इंजिनियर बनवतोय जे दोन्ही बाजूनी ब्रिज बनवत आणतात आणि मध्ये आणल्यावर खरं सत्य परिस्थिती मी याचे खूप सारे व्हिडिओ मग पाहिले बरं का. हा ह्युमर पाहिल्यानंतर मी यूट्यूबला सर्च केलं, रिसर्च केलं. खरं एक 10 मिनिटाचा व्हिडिओ होता, तो सगळं सांगणार होता की कसं शेवटी रेल्वेवर सगळं कारण देण्यात आलं वगैरे वगैरे वगैरे. पण आपल्याला त्याच्यात जायची गरज नाही आहे. इथलं पण जस्ट घेऊयात की जेव्हा शिक्षणाबद्दल बोललं जातं आणि ते पण वेन टेक्नॉलॉजी इंटरव्हिनिंग इट्स गिविंग अस सो मेनी टूल्स. वी आर कमिंग अप विथ सो मेनी मॉडर्न क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस फ्रॉम KG to PG. वी आर रियली मेकिंग यूज ऑफ डिफरंट टेक टूल्स फॉर लर्निंग, टीचिंग, MOOCs, platform, LMS and what not. So many things are coming up in education, but still, what about the quality of education? Are we really using the technology, new tools to its optimum to bring quality in education? काही प्रश्न सतत मनात येत राहतात. काय टीचर एज्युकेटर असलं, टीचर्स असलं ना की हा एक थोडासा सर आम्हाला ना रोगच जडतो जणू की सोशल मीडियावर जरी आम्ही असलो, पिक्चर पाहत जरी असलो किंवा काही काम जरी करत असलो किंवा कुठलाही एक्सपिरियन्स असेल तर ना वी रिलेटेड टू आवर एज्युकेशन आपल्या सगळेजण करत असतात. तर आपण आज विचार करूयात. माझ्याबरोबर अजित सर आहेत, विनायक सर आहेत आणि दे आर एक्सपर्ट्स फ्रॉम टेक्नॉलॉजी अँड दे विल शेअर देअर इनसाइट्स हाऊ बेस्ट वी कॅन हार्नेस टेक्नॉलॉजी इन आवर एज्युकेशन सिस्टम. सुरुवात करायला मला एक प्रश्न विचारायला लागेल सर. हाऊ डू यू एनविजन द रोल ऑफ AI अँड टेक्नॉलॉजी इन ट्रान्सफॉर्मिंग एज्युकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू पोस्ट ग्रॅज्युएट? हाऊ डू वी ट्रान्सफॉर्म जे पारंपरिक चालू आहे ते आपण पूर्णपणे कसं बदलू शकतो? Before I respond to your question, thank you to the organizing team, Dr. Shraddha Agashe and members in the audience. आज तुम्ही बोलवलं. बराच वेळ मला अशी शंका वाटली कारण जवळपास 2 महिने डॉक्टर श्रद्धा आगाशे यांनी फॉलोअप केला होता की मला वाटलं AIनी बहुधा माझं नाव काढलं या पॅनल डिस्कशनमध्ये. कारण टेक्नॉलॉजी, AI, PG to KG वगैरे
नंतर मला असं वाटलं की माझ्या नावामध्ये ए आणि आय असल्यामुळे बहुधा ए आयनी माझं नाव काढलं. तुम्ही इंजिनियरच्या याच्यापासून सुरुवात केली. मी दिल्लीला 14 वर्ष राहिलो होतो. इंग्लिश हिंदी इज ओके, इंग्लिश हिंदी मराठी इज ओके. सो देर इज अ ओल्ड ट्रेन विच गोज फ्रॉम दिल्ली टू शिमला, कालका टू शिमला, आणि ती बरेच त्याला बोगदे आहेत. आणि बरोग नावाची एक जागा आहे विच इज अ मिड पॉईंट. म्हणजे पुण्यावर मुंबईला जसं लोणावळा खंडाळा आहे तसं बरोग नावाचा एक तिथं मिड पॉईंट आहे. त्या बरोगला पोचण्याच्या आधी दोन्ही बाजूने एक मोठा बोगदा येतो. म्हणजे इट्स अ लॉंगेस्ट टनल इन दॅट शिमला कालका. जवळपास 42-52 असे त्याला बोगदे आहेत. तो बरोगच्या बोगदा ब्रिटिश काळामध्ये तो खणण्यात आला. आणि वन ऑफ द ब्रिटिश इंजिनियर्स, आय लॉस्ट हिज नेम नाव, गुगल करून नंतर सापडेल तो, दोन्ही बाजूनी खाणायला सुरुवात केली. एका बाजूनी बोगदा खाणायला सुरुवात केला, इंजिनियरच्या गोष्टीवरनं एक थोडंसं हे करतो, आणि दुसऱ्या बाजूनी खाणायला सुरुवात केली. आणि त्यावेळेला मेजरिंग टूल्स ए आय ऑफकोर्स नव्हता. दिस इज 1870 काइंड ऑफ अ स्टोरी. आणि तो बोगदा जेव्हा शेवट मिळायचा होता तेव्हा तो काही मीटरनी त्याचं अलाइनमेंट चुकलं. काही मीटर, ऑफकोर्स तो बोगदा झाला, पण काही मीटर्सनी अलाइनमेंट चुकलं. तो असा लागायच्या ऐवजी थोडासा तो असा झाला, त्यामुळे थोडंसं डिझाईनमध्ये चुकलं. त्या इंजिनियरनी आत्महत्या केली. त्या ब्रिटिश इंजिनियरनी, सिव्हिल इंजिनियरनी जो डिझायनर होता, की अरे एवढं सगळं कॅल्क्युलेशन करून तो बोगदा एवढासा 1 मीटर 2 मीटरनी शेवटच्या जोडण्याच्यामध्ये आला. ही कमिटेड सुसाईड. आणि बरोग स्टेशनला त्याचा आज मेमोरियल आहे. वाय एम टेलिंग दिस स्टोरी रिलेटेड टू द ब्रिज इन्सिडेंट अँड 10 crore इंजिनियर इज AI टू BC टू AD वगैरे जे कॉन्फरन्सला टायटल दिलं आहे. ॲज अ पर्सन हू ऑलवेज लाईक्स टू बी इंट्रोड्यूस ॲज अ टीचर, वन ऑफ द बिग वरी दॅट आय हॅव इज की आपण आपलं डोकं हळूहळू जास्तीत जास्त गहाण ठेवायला लागू. वेन टेक्नॉलॉजी कम्स, आम्ही सगळे पाढे शिकलो, बे एके बे, बे दुने 4, 28चा पाढा मी म्हणू शकतो, आत्ता विचारू नका, म्हणू शकतो मी. त्याच्यानंतर इंग्लिश मिडियम शाळेमध्ये 2 2 2 2 3 6 वगैरे असे सुरू झाले. नंतर त्याच्यामध्ये तेही गेले आणि मग कॅल्क्युलेटरवर ते सुरू झाले. आणि आत्ताच्या याला मग ते व्हेरिएबल्स किंवा अशा याच्यामध्ये केव्हा हे होईल. आणि इन फ्यू अदर इयर्स प्रॉब्ली पाढे वगैरे सगळं आपण विसरून जाऊ. दिस जस्ट वन इन्सिडन्स. बेसिक स्किल्स, फाउंडेशनल लिटरसी आपण ज्याला म्हणतो, आय रिअली वरी की ते AIचा या अतिवापराने आपण आपली बुद्धी हळूहळू गहाण ठेवू. मी महाविद्यालयात ते शिकवतो. आय लाईक टू टीच. गेल्याच आठवड्यामध्ये सहकारनगरच्या एका महत्त्वाच्या कॉलेजमध्ये, इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये, पहिल्या वर्षीच्या विद्यार्थ्यांना आम्ही काही तास घेत होतो. क्रिएटिव्हिटी अँड इनोव्हेशन. मुलांची अक्षरं म्हणजे भयानक होती, भयानक होती. आय कॅनॉट से दॅट. मराठीतनं त्यांना लिहायला दिलं, अजिबात मराठीत अक्षर लिहिता येत होतं. इंग्लिशमधनं लिहिता येत होतं. प्रश्नचिन्ह असलेलं वाक्य करून प्रश्नचिन्ह लिहा. वन ऑफ द एक्सरसाइजेस दॅट वी आस्क वॉज दॅट आस्क क्वेश्चन्स अबाउट मी. It was a session on creativity and innovation, and the first thing is ask as many questions as possible about me, about Mr. Vinayak, about our moderator, about this audience, about this conference. Ask 10, 20, 30 questions because the session was asking questions. मुलांना प्रश्न लिहिता येत नव्हते, प्रश्न लिहिता येत होते. And these are engineering first year students who have gone through the NEET, JEET and all that kind of a stuff. And that is the kind of a technology that is influencing many of us. And then you come back to KG, and then I will stop here because there will be many questions. Is that basic foundational literacy skills. अगदी एक वेगळं उदाहरण देतो. I again work with lot of adults. Here large number of students are from physical education. मोठ्या वयातल्या 20 ते 40 वयोगटातल्या मुलामुलींना, महिलांना चेंडूचा कॅच घेता येत नाही. चेंडूचा कॅच घेता येत नाही, झेल घेता येत नाही. कॅच हा मराठी शब्द, झेल हा इंग्रजी शब्द, राजभाषा असल्यामुळे. चेंडूचा झेल घेता येत नाही. टेनिस चेंडूचा लेदर वगैरे नाही करते. तुम्ही तुमच्या कुटुंब एकत्र जेव्हा जमेल तेव्हा बघा येतोय का. बेसिक आय हँड बॉडी कोऑर्डिनेशन, लंगडी, गोल खो खो, उभा खो खो, आट्यापाट्या, हे जे खेळामधलं जे बॅलन्सिंग येतं ते शेट्टी साहेबांनी आता एकदम एक्सलंट सांगितलं. वी हॅव लॉस्ट दॅट. दोरीच्या उड्या, उंच उडी, पुढचे ॲथलेटिक्स आणि हे सगळं सोपं आहे. सोप्या ज्या गोष्टी आहेत या आपल्या मोठ्या वयाच्या यांना येत नाहीत, 30-40च्या वयोगटातल्या. तर आणि आता PG टू PG म्हणताय, तर KGतल्या मुलांना माहीतच नाही ते काय. मग बॅलन्सिंग कुठलं येणार, खेळ कुठले येणार. आणि देन वी आर टॉकिंग अबाउट ओबेसिटी, याच्याबद्दल खेळकारणे केलं. तर बिगेस्ट वरी, कमिंग बॅक टू युअर क्वेश्चन, पालुपत जे होतं की KG टू PG और आयदर वे इज, आय थिंक दिस लॉट ऑफ दिस टेक्नॉलॉजी विच आर ॲट वन लेवल, आय यूज देम.
I use them only to the extent that they allow me to use it. The moment they ask premium price and payment, I stop. Because I have grown up in the generation, जे फुकट असेल ते पौष्टिक असतं, जे पेमेंट असतं ते चांगलं नसतं शरीराला. त्यामुळे I stop there. But that particular kind of a loss of basic thinking, acting, performing skills, if we go too much into this AI and AI based technology, आहारीजन असा शब्द आहे, तर त्याची मला काळजी वाटते आणि I see that all around. सर तुम्ही बोलत राहा, काही तसा हे नाही आहे. त्याच प्रश्नाकडे येणार होतं की लहान मुलांना आपण जेव्हा टेक्नॉलॉजी इंट्रोड्यूस करतो अगदी, आणि आपण प्रमोट करतो ॲज अ पेरेंट, ॲज अ टीचर वी डू प्रमोट की लेट्स यूज इमर्सिव्ह टेक्नॉलॉजी. काय शब्द फार असे छान असतात ना, ग्लोरियस आहे, मोठे मोठे शब्द असतात आणि आपण त्या शब्दांच्या प्रेमात पडतो, टेक्नॉलॉजीच्या प्रेमात पडतो. लेट्स यूज इमर्सिव्ह टेक्नॉलॉजी. चाइल्ड शुड गेट रिअल लाईफ, if not real life, as good as real life experience. Let us child assume that it's going into the sea or going to tundra, or the child is going in the flower and seeing how the pollination is taking place. काय आपण मोठ्या मोठ्या गोष्टी करतो. त्यांना वेरिएबल्स आता इथं दिसतंय पिक्चरमध्ये की बाबा छानपैकी असा तो काय असं ते गॉगल कुठला तरी असतो, तो VR ना, व्हर्च्युअल रियालिटी गॉगल्स, ते द्या. आणि हे सगळं फार अर्ली स्टेजमध्ये सर, म्हणजे 3री-4थीतली मुलं दे आर ऑब्सेस्ड, त्यांना हवं आहे ते. म्हणजे मी पाहिले की लहान मुलं भांडतात पालकांशी की माझ्या मित्राकडे आहे, माझ्या मैत्रिणीकडे आहे आणि मला पण ते हवं आहे. एस्पेशली ते वेन दे प्ले गेम्स ना, तर ते हे सगळं त्यांना हवं आहे. तर व्हॉट आर द रिस्क ऑफ इंट्रोड्युसिंग दीज टूल्स इन अर्ली चाइल्डहुड? करू नका. पुन्हा वेगळं उदाहरण देतो. करू नका. आमच्या सोसायटीमध्ये 300 फ्लॅट आहेत. दिवाळीला किल्ला करायचा होता. पोरांची मोठी संख्या आहे, 30-40 मुलं, ॲक्टिव्ह ग्रुप, 3री, 4थी, 5वी. माती नाही आहे सोसायटीमध्ये. किल्ला करायला माती नाही. आय एम नॉट एक्झॅजरेटिंग. मी पुण्यात राहतो. मग अरे माती कुठे मिळेल याच्यावरती पालकांमध्ये बरीच चर्चा झाली की आपल्या सोसायटीमध्ये माती नाही, कारण सगळं सिमेंट कॉन्क्रीट आहे. मग त्यातले ते पेवमेंट ब्लॉक जे थोडे उखडले होते ते थोडेसे आणले, त्याच्यावर ताडपत्री घातली, त्याच्यावर काहीतरी थोडीशी माती इकडनं तिकडनं पळवून आणली आणि त्याच्यावर आळीव लावायचं आणि ते उगवतं हे माहिती नव्हतं. कारण माती हा विषयच माहिती नाही आहे. आय एम नॉट एक्झॅजरेटिंग. ही गेल्या दिवाळीतली गोष्ट. व्हेरी ट्रू, व्हेरी ट्रू. त्यामुळे AR VIच्या पेक्षा रियालिटी दाखवा. व्हर्च्युअल रियालिटी कळेल 7वी, 8वी, 10वी, 12वी कॉलेजला कळेल. ऑल ऑफ अस हॅव सीन व्हर्च्युअल रियालिटी. आय यूज व्हर्च्युअल रियालिटी. सो आय वूड सजेस्ट पहिल्यांदा रियालिटी दाखवा. बाहेर न्या, बागेमध्ये न्या, कचऱ्यात दाखवा, मोकळी हवा दाखवा, आणि मग ते गॉगल बिगल AR VR दाखवा. आय माय बी लिटल बिट ओल्ड टायमर. अँड द यंग जनरेशन माइट नॉट लाईक इट. पण यंग जनरेशन हॅज नॉट सीन रियालिटी. अरे सिंहगडला जाऊन सिंहगड बघा ना. यूट्यूबवर सिंहगड बघण्यात काय मजा आहे. तर यूट्यूबवर सिंहगड बघतात आणि त्याच्यावरती लाईक मारतात. जावा तिथं. So that's what I said. I am a little bit, I speak my mind. Therefore, I get little bit beating both on the home front as well as outside. I'm also labeled as tech challenge. I want tech enabled, but not tech dominated. So that's a little bit. त्यामुळे इमर्सिव्ह वगैरे लांब ठेवा. आणि आपण वाचतोय तर स्वीडननी वगैरे केलं की लांब ठेवा ना, नाही तर आमचा बाळ यूट्यूब शिवाय खातच नाही. अरे काय यार, त्याला खाऊ दे ना पहिल्यांदा. सो ऑल दॅट वी आर हिअरिंग दॅट. यूट्यूब पाहिल्याशिवाय त्याला कळत नाही आणि it's getting into the system. I don't like that. So it little bit extreme views, not maybe appropriate for the conference. So leave it within the room, but I speak my mind. नाही सर, बाळ्या आजकाल ना यूट्यूबच खातोय असं झालेलं आहे. तर जेवण खातच नाही. काय आई भरवते त्याला कारलं बरं. अक्षरशः मुलं कारलं पण आनंदानं खातात यूट्यूब सुरू केलं की. त्यामुळे आहे ते. विनायक सर, हे स्क्रीन टाईमकडेही होता आपण नानाचे यूट्यूबचा विषय निघाला. हे स्क्रीन टाईम खूप वाढलेलं आहे. म्हणजे आता काय लहान मुलं म्हणू नका, कॉलेजमधली मुलं नका म्हणू नका. मला आता पण शंका आहे 4-5 मुलं त्यांचं पाहत काय असेल का काय यूट्यूब वगैरे ओपन करून मागे. काय रे बघताय का रे. स्क्रीन टाईम हा एक इश्यू झालेला आहे. प्रत्येकाचा स्क्रीन टाईम एवढा वाढला. बरं, त्या डिव्हायसेसनी ही पण फॅसिलिटी दिलेली आहे की तुमचा वीकचा ॲनालिसिस पहा, तुम्ही यूट्यूब किती वेळ पाहिलं, व्हॉट्सअप, पण ती स्क्रीन आम्हाला नको असते पाहायला. तर काय करता येईल आपल्याला हे स्क्रीन टाईमबद्दल? थँक्यू ऑर्गनायझर्सना. मराठी, हिंदी, इंग्लिश मिक्स. मराठी.
मी यूट्यूबर आहे, मराठीत बोलतो, त्यामुळं स्क्रीन हा माझ्या व्यवसायाचा भाग आहे. पण मुळात एक्झॅक्टली पण या प्रश्नाचं उत्तर म्हणून मी देणं जास्त संयुक्तिक आहे. हॉर्सेस माउथ यू विल लिसन. मला माहिती आहे आत्ता सर नुसते गेस करत होते, मी आल्यापासून बघत होतो पाठीमागच्या रांगेत बसलेलो, 10-1 मुलं आत्ता पण व्हॉट्सॲप बघतात. 10 मिनिमम आकडा आहे, जेवढी माझी नजर जाते ते 20-22 पर्यंत असतील. तर दॅट इज न्यू रियालिटी. यू आर गोइंग टू कन्झ्युम ऑन स्क्रीन बाजूला ठेवा शक्य होत नाही. परीक्षेला मी ChatGPT वापरतो, तुमच्यातले कितीतरी जण वापरत असतील. मी इंस्टाग्राम बघतो. सो त्याच्यात आपण कॉन्शियसनेस किती आणू शकतो हाच फक्त प्रॅक्टिकल आणि डुएबल सोल्युशन आहे अबाउट स्क्रीन टाईम. आय एम अबाउट टू बी कन्झ्युम्ड इन स्क्रीन टाईम. त्याला काही पर्याय नाही. पण मग मी काय कन्झ्युम करतो आहे आणि ते कशासाठी कन्झ्युम करतो याच्याबद्दल थोडासा कॉन्शियसनेस जरी आला तरी खूप गोष्टी सोप्या होतात. उदाहरणार्थ मी इंस्टाग्रामवरती रील बघतो आहे, तर दर 1 मिनिटानं माझ्या मेंदूला डोपामिन हिट होतं आणि त्याच्यामुळं माझी कॉन्सन्ट्रेशन क्षमता ही गेल्या 5 वर्षामध्ये 50% कमी झाली आहे. एवढं जर का तुम्हाला माहीत असेल तरी तुम्ही कदाचित कमी स्क्रीन टाईम वापरा, कारण आपल्याला लाँग फॉर्म काही करताच येत नाही. दुसरं, मोबाईलवरती आमच्यासारखा इंटलेक्च्युअल प्लॅटफॉर्म पण अवेलेबल आहे, गाणी पण अवेलेबल आहेत, कॉमेडी पण अवेलेबल आहे आणि वेगवेगळ्या प्रकारचा कॉन्टेंट अवेलेबल आहे. सो स्क्रीन गिव्ज यू चॉईस. यू शुड नॉट ब्लेम द टूल की अरे स्क्रीन टाईम किती वाढला आहे. तुम्ही मोबाईल विकत घ्या असं काय मोबाईलवाल्यांनी सांगितलं नव्हतं. तुम्ही यूट्यूब बघा असं काय यूट्यूबनं सांगितलं नव्हतं. तुम्ही इंस्टाग्राम बघा असं काय इंस्टाग्रामनं सांगितलं नव्हतं. यू हॅव बॉट ऑल दोज गॅजेट्स अँड यू आर द डिसिजन मेकर. सो आपलं काय झालं की आपण टूलला नावं ठेवतो, अहो स्क्रीनच वाईट आहे हो. मग स्क्रीन खपलाच नसता ना, मग आपण आदिमानव झालो असतो. मग आपण परत नोकिया 1110 वापरला असता. आपण तो वापरत नाही याचा अर्थ त्याचे ॲडव्हान्टेजेस डिसॲडव्हान्टेजेसपेक्षा जास्त आहेत, म्हणून इट हॅज सर्वाइव्ड. सो आपल्यावरती मग ओनस येतो की व्हॉट आय एम डुईंग विथ माय स्क्रीन टाईम अँड विथ माय टेक्नॉलॉजी. या कॉन्शियसनेसचं दुसरं उदाहरण असं आहे की एव्हरीबडी नोज की वी आर लिव्हिंग इन अ अल्गोरिदमिक बबल. मला एक रील बघितलं की दुसरं रील त्याच पद्धतीचं येतं, तिसरं रील त्याच पद्धतीचं येतं आणि आय गेट इन टू अ बबल. सो म्हणून तुम्ही रील बघणार नाही का, बघणार ना. म्हणून तुम्ही व्हिडिओ बघणार नाही का, बघणार ना. म्हणून तुम्ही ChatGPT वापरून असाइनमेंट्स करणार नाही का, तर करणार ना. बट जस्ट बिईंग अवेअर की मला जे दिसतंय तेवढंच सत्य नाही आहे, मला जे आवडतं तेवढंच दाखवण्याचा अल्गोरिदम कोणीतरी डिझाईन केला आहे, बिकॉज दॅट इन्क्रीमेंट्स देअर प्रॉफिट. एवढं माहीत असलं तरी मग मी अधिक कॉन्शियसली रील वापरतो की अरे मला फक्त मेसीच दिसतोय पण रोनाल्डोचा भक्त पण असेल, मला फक्त रोनाल्डोच दिसतोय, कुणाला तरी फक्त विराट कोहलीच दिसत असेल, आणि मला फक्त विराट कोहली दिसतोय तर कुणाला तरी फक्त रोहित शर्माच दिसत असेल. आणि त्याच्यामुळं माझे बिलीफ्स जास्त पोलराइज्ड होत आहेत. इतपत जरी मला माहीत असलं तरी खूप झालं. सो स्क्रीन टाईमबद्दल कॉन्शियस कन्झम्शन याच्या पलीकडे आपण प्रॅक्टिकली फार काही करू शकतो असं मला वाटत नाही. व्हेरी ट्रूली पुट सर. आपण सगळे हे जण खरं म्हणजे थोड्याफार फरकानं विक्टिम्स आहोत या स्क्रीन टाईमच्या, आणि त्याला आपला कॉन्शियसनेस हाच आपली सत्सद विवेक बुद्धी की मी किती सुजाणपणे काय पाहतो, किती वेळ पाहतो आणि काय पाहतो हे आपण स्वतः ठरवायचं आहे. सर जी बोलतात त्याला रिसर्चेस प्रमाणपणे व्हॅलिडेशन आहे की तुम्ही जेव्हा रील्स बघता तेव्हा आपल्या मेंदूत ज्या ॲक्टिव्हिटीज होतात, ज्या प्रकारचे हॉर्मोन सिक्रेशन होतात आणि त्याच्यामुळे काय परिणाम होतो. सर माहिती थोडंसं ॲड करावं असं वाटेल मला की मुलांची एक परिच्छेद वाचण्याची क्षमतासुद्धा कमी झालेली आहे. सलग 10 वाक्य वाचायची क्षमता की, आणि पहिल्या वाक्याचा दुसऱ्या वाक्याशी तिसऱ्या वाक्याशी काय संबंध आहे आणि तो समजून घेण्याची. हमारे जमाने की वगैरे मी म्हणत बसणार नाही, पण आपण जेव्हा पुस्तक वाचायचो पूर्वी तेव्हा त्या पुस्तकात काय दिलेलं आहे त्याच्यानुसार आपल्या मेंदूत एक चित्र तयार व्हायचं, तो एक सिनारिओ तयार व्हायचा, अगदी कथा कादंबरी असली तरीसुद्धा. आता मुलं वाचत नाहीत किंवा वाचलं तरीसुद्धा ती जी क्षमता आहे तीच क्षमता कमी व्हायला लागली आहे, कारण हे सगळं पिक्टोरियल फॉर्ममध्ये त्यांना समोर दिसतंय, तेच त्यांना कन्झ्युम करायला आवडते आणि त्यामुळे मेंदूची ती क्षमता ॲबिलिटी कमी कमी होत चाललेली आहे. तर आपल्याला ती घालवायची आहे का, आपल्याला ती संपवायची आहे का.
आणि त्यासाठी आपण ही टेक्नॉलॉजी वापरणार आहोत का? फार महत्त्वाचे प्रश्न आहेत सर, की ही मुलं जशी शिकतायत वाढतायत, तुम्ही जे उदाहरण दिलं की मुलांना प्रश्न तयार करता येतात, असंख्य, म्हणजे फक्त इंजिनिअरिंग कॉलेजचं नाही सर, मी BEd कॉलेजमध्ये शिकवतो, ज्यांना शिक्षक व्हायचं आहे त्यांचं हस्ताक्षर, त्यांची वाक्यरचना, त्यांचं ग्रामर, आणि ज्यांना इतर क्षेत्रांमध्ये सुद्धा जायचं आहे, अगदी लॉच्या लोकांना फार चांगले शब्द माहिती असतात म्हणतात, दे आर व्हेरी गुड ॲट आस्किंग क्वेश्चन्स अँड त्यांना पण नाही. कुठल्याच क्षेत्रामधल्या विद्यार्थ्यांच्या या बेसिक न्यूमरसी लिटरसी स्किल्स ज्या आहेत ह्या वीकन डाऊन होत आहेत का काय, ही भीती वारंवार निर्माण व्हायला लागली. 2 मुद्दे सरांनी आता म्हटले तर आपण काय त्याच्यामध्ये आपला विषय KG to PG आहे. आपल्यापैकी अनेक जणांनी असरचे रिपोर्टच्याबद्दल वर्तमानपत्रात वाचायचं, ॲन्युअल स्टेट ऑफ एज्युकेशन इन इंडिया, प्रथम दर 2 वर्षांनी ते करता. आणि आपण जेव्हा या विषयाचं शीर्षक देतो तेव्हा त्या रिपोर्टचा संदर्भसुद्धा आपल्याला लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे, की या अर्थाने आपण या हॉलमध्ये बसलो ते वी आर डिजिटली एलिट. आपल्याला आज 30, 40, 50, 60, 70 हजार रुपयाचं यंत्र घ्यायला परवडतं आहे, त्याचा तेवढा डेटा घ्यायला परवडतं आणि त्यामुळे त्याच्यावरची सर्व साहित्य ते भले यूट्यूब, इन्स्टा, फेसबुक, ChatGPT असेल परवडत आहे. पण त्याबरोबरीने आपल्याच समाजामध्ये आपल्या देशातले 10, 20, 30 कोटी पालक आणि त्यांची मुलं मुली, शाळेत शिकणारे विद्यार्थी हे जिल्हा परिषदेच्या शाळेत जातात. बऱ्याच ठिकाणी शाळा नाही आहेत तिथं शाळेतही जात नाहीत. शाळा आहेत त्या एक शिक्षकी शाळा आहेत, 2 शिक्षकी शाळा आहेत, इन्फ्रास्ट्रक्चरची बोंब आहे. तर या सगळ्या याच्यामध्ये त्यांची बेसिक शिक्षणाची जी जुनी शिक्षणाची आपण कल्पना म्हणतो आहे त्या याच्यामध्ये सुद्धा ते खूप मागे आहेत म्हणजे आणि मुली. आणि 7वीचा परिच्छेद 3रीचे मुलं वाचू शकत नाहीत, 6वीचं गणित 4थीचा मुलगा मुलगी सोडत नाही. असे ते सगळे असरचे, जे जरी आपण फिजिकल एज्युकेशन आणि आजच्या विषयात असतो तरी असरचा रिपोर्ट हा सगळ्यांनी तिचा एक्झिक्युटिव्ह समरीसुद्धा त्याची वाचण्यासारखी आहे, की दे आर अलार्मिंग रिपोर्ट्स. की आपण एकीकडे महासत्ता विश्वगुरू होण्याचं म्हणत असताना आपल्या देशातली मुलं 7वीतला अभ्याससुद्धा जर 3रीत करू शकली नाही आणि ती संख्या अशी 100-200 नाही, ती काही कोटीमध्ये आहे. तर मग या सगळ्या डिजिटल एलिटिझमकडे आपण जात असताना डिजिटल डिवाईडचं आपण काय करणार? एकीकडे आपण AR-VR भाषा करतो आहे, पण ज्या मुलांना विचार करणं, लिहिणं, गणित, शास्त्र, पर्यावरण, इतिहास, भूगोल या विषयामध्ये सुद्धा बेसिक काहीतरी आवश्यक गती ज्यांना नाही आहे ते या सगळ्या याच्यानं अजून मागे पडणार. आणि डिजिटल एलिट आपण व्हर्च्युअल रिॲलिटी 1.0, 2.0, 11.0 करत पुढे जात राहणार. हा एक त्यातला मला आजच्या विषयाला धरून एक वाटतं. सरांनी सांगितलं तर दुसरा मुद्दा मला वाटतं आणि तुम्ही त्यात हे केलं की सत्सद्विवेकबुद्धी, निरक्षर विवेक, चांगलं काय वाईट काय, योग्य काय अयोग्य काय, हे करण्याची आपल्या बुद्धीची जी क्षमता आहे ती AI आणि यासारख्या तंत्रज्ञानाचा आपण जितका जास्त वापर करू तितका आपण आपापल्या खोलीमध्ये, इंग्रजीमध्ये त्याला इको चेंबर असा शब्द हे केला आहे, पोलरायझेशन किंवा ध्रुवीकरण असा शब्द तुम्ही हे केला, की मला रोनाल्डो आवडतो त्यामुळे रोनाल्डोचेच रील्स माझ्याकडे यायला लागतात. अरे पण रोनाल्डोपेक्षा बाकी 10 जण चांगले आहेत ना. मी फेडररचा फॅन आहे पण जोकोविचकडनंही मला शिकण्याच्या गोष्टी आहेत. आधीच्या यांनी वरुण यांनी फार सुंदर सांगितलं, वाय कॅन्ट यू हॅव 2 टेनिस आयकॉन्स ॲज लर्निंग ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर युअर सन. एकालाच का तुम्ही चिकटवणार? म्हणजे जोकोविचचा फॅन असेल तो फेडररचा शत्रू असला पाहिजे असं काही नाही ना. दोघांच्याकडनं चांगलं घेण्यासारखं आहे आणि असं त्या मुलाला टेनिस खेळणाऱ्याला शिकवता आलं पाहिजे. तर हे आपापल्या खोलीत बसण्याचं जे खेळ या सगळ्या AI-मुळे होतो. कारण मला जे आवडतं हे विखारी अल्गोरिदम्स तयार होत आहेत. आणि एकच त्याच्या पुस्तकाबद्दल सांगतो, विनायक यांच्याकडे सुद्धा पुष्कळ त्यांचं, मी स्वतः त्यांचा चॅनल बघतो आणि खूप वेगवेगळ्या प्रकारचं विचार त्यातनं प्रवृत्त होतात. गेल्या वर्षी कोड डिपेंडंट नावाचं एक पुस्तक आलं आहे आणि एका भारतीय महिला ज्या लंडनमध्ये आहेत त्यांनी त्या पुस्तकाबद्दल लिहिलं आहे आणि त्यात एक भारतातली केस स्टडी आहे आणि जगामध्ये AI-नी काय काय चाललं याच्याबद्दल त्यांनी हे केलं आहे. आणि त्यातली नंदुरबारला AI-चा उपयोग सगळ्या आरोग्य योजनेसाठी कसा चांगला करता येईल, जिथे एक्सरे आणि रेडिओलॉजिस्ट नाही आहेत त्या ठिकाणी AI कसे 1000 एक्सरे पाहून त्यातनं पॅटर्न्स काढतो आणि त्या अर्थाने अगदी दुर्गम भागातल्या डॉक्टरला जो एकटा आहे दुकटा आहे त्याला मदत कशी होते याचं एक चांगलं उदाहरण आहे. पण त्यातलं ॲम्स्टरडॅमचं जो उदाहरण आहे ते भयानक उदाहरण आहे. आता मी फक्त 2 मिनटात सांगतो वेळेचं हे करून, की तिथल्या पोलीस डिपार्टमेंटनी प्रोफायलिंग केलं आहे तिथल्या युवकांचं, टीनेजर्सचं आपण म्हणू, 14, 15, 16, 17, 18. आणि त्या प्रोफाईलमधनं तुम्हाला जर तुम्ही एकल
घरात असाल, म्हणजे तुम्ही फक्त आईबरोबर असाल, सिंगल विमेन हेडेड हाऊसहोल्ड, तुम्हाला वडील नसतील, फक्त तुम्ही आईबरोबर राहत असाल, तुम्ही शहराच्या अमुक भागात राहत असाल, किंवा तुम्हाला अजून एक भाऊ असेल आणि त्याची अमुक बिहेवियर असेल, तुम्हाला काहीतरी एक छोट्याशा काहीतरी चोरीच्या किंवा कुठल्या तरी पार्किंगमध्ये तुम्हाला तिकीट मिळालं आहे, म्हणजे दंड झाला आहे, अशी त्यांनी अशी एक प्रोफाईल केली आणि त्याच्यावर त्यांनी ABC लाईकली ऑफेंडंट्स हे असे गुन्हेगार असू शकतील याची त्यांनी ABC अशी यादी केली. हे मी माझं सांगत नाही आहे, त्या पुस्तकात आहे, कोर्ट डिपेंडंट या पुस्तकात, जरूर वाचा. आणि पोलीस डिपार्टमेंटनी अमुक एक तुळशीबागेमध्ये किंवा मयूर कॉलनीमध्ये गुन्हा घडला तर हे 30 जणातले 4 जणांना उचला असा प्रोग्राम केला आहे. भले ते 4 जण त्या दिवशी तिथं नसतीलही, पण हे 4 प्रॉस्पेक्टिव्ह ऑफेंडर्स आहेत. जसं आपल्या समाज व्यवस्थेमध्ये गावामध्ये काही गुन्हा झाला की गावाबाहेरच्या पारधी वस्तीतल्या पुरुषांना आधी उचला, अशी आपल्याकडची पद्धत होती. दुर्दैवाने ती ब्रिटिश काळापासून सुरू झाली, सुदैवाने ती हळूहळू कमी होते, अजूनही होते. तसं AIनी असे नवीन समाजातले क्राईम प्रोन जे गुन्ह्याला प्रवृत्त होतील अशी यांची प्रोफायलिंग सुरू केली आणि तसं त्यांनी केलं. आणि एका पत्रकारांनी, एका महिलेनी हे सगळं शोधून काढलं वगैरे वगैरे. ते आहे AIमध्ये अशा प्रकारे आपण आपापल्या खोल्यांमध्ये, बंदिस्त खोल्यांमध्ये स्वतःला सुरक्षित समजून त्याच्या बाहेरचं काही जग आहे का, या सगळ्या स्पेक्ट्रममध्ये इतरही काही विचार आहेत का. येस आणि नो अशी बायनरी नाही आहे ना, 1 आणि 0मध्ये कंटिन्युअस आहेत ना. त्यामुळे somebody could be 0.8 and 0.2 ऑल्सो, somebody could be 0.5 and 0.5 ऑल्सो. तर या बायनरीच्या 1-0मध्ये आपण सत्सद विवेकबुद्धी, निरक्षर विवेक, चांगलं काय वाईट काय तेही चांगलं असू शकेल, पण यातलंही काही चांगलं असू शकेल, अशा याच्यामधनं आपण हळूहळू जातो. आणि तोसुद्धा मला धोका वाटतो. त्यामुळे पहिला धोका आपण KGमधलं मूलभूत कौशल्य शिक्षण, मूलभूत भाषा, मूलभूत अभ्यास, मूलभूत गणित, मूलभूत शास्त्र हे कधी येणार मुलांना, हा एक धोक्याचा प्रश्न. आणि जे डिजिटल एलिट आहेत ते सगळे या डिजिटल सापळ्यामध्ये अडकलेत असं माझं मत आहे. मी या थोड्या ब्रॉडर थीमलाच टच करतो. KG to PGच्या मी काम करतो मीडियामध्ये, पण मी मूळ टेक्नॉलॉजिस्ट आहे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग आणि मग MTech AIमध्ये. तर KG to PGमध्ये हा सगळा ऑडियन्स मला 2 कॅटेगरीतला दिसतो. आयदर यू आर टेकिंग एज्युकेशन ऑर यू आर टीचिंग. सो आयदर यू आर एज्युकेटर ऑर यू आर टेकिंग एज्युकेशन. मग मूळ प्रश्न असा येतो की आपण हे का करतोय, आपण मुळात शिकतोच का. एक माझ्या मते चांगला माणूस व्हायला आणि चांगलं करिअर करायला. आता चांगला माणूस होणं, आनंदी जगणं आणि चांगलं करिअर करणं या दोन्हीमध्ये AI ऑलरेडी आलेलं आहे. तर तुमच्या हातात नाही, तुम्ही काय आता बिन स्मार्टफोनचं जगणार नाही. मग आता आपण त्याच्यात काय काय ॲड करू शकतो हा आपल्या पुढचा प्रॅक्टिकल प्रश्न उरतो. मग पहिला मुद्दा हा की अशा कोणत्या गोष्टी आहेत की ज्या AIला येणार नाहीत आणि फक्त माणसाला येऊ शकतात, ज्यात माझं करिअर बनेल. तुम्ही फिजिकल एज्युकेशनचे आहात, त्याच्यात तर क्लिअर आहे की AI काही करू शकत नाही. मी तर परवा अजून एका ठिकाणी लेक्चर देत होतो, तिथं असा मुद्दा मांडला की फिजिकल इज फ्युचर. आत्ता इथं येत असताना मी ट्विटर बघत होतो आणि त्याच्यावर सत्या नडेला, मायक्रोसॉफ्टचे CEO, तुम्हाला माहीत असतील, त्यांचं एक ट्विट आहे की इंटेलिजन्स इज कमोडिटाइज्ड. कारण ते स्वतः व्हाईप कोडिंग करत असतानाचा व्हिडिओ आहे. म्हणजे काय, तर तुम्ही फक्त मनात आलेला विचार द्यायचा, अख्खा कोड बनतो. सो आजपर्यंतची इकॉनॉमी ही नॉलेज इकॉनॉमी होती गेल्या 30 वर्षातली, वेअर यू अर्न मनी, यू गॉट करिअर बिकॉज ऑफ इंटेलिजन्स. पण इंटेलिजन्स इज कमोडिटाइज्ड असं स्वतः मायक्रोसॉफ्टचा मालक सांगतो. याचा अर्थ कोडिंगमध्ये AIच्या नोकऱ्या जाणार आहेत. म्हणजे कोडिंगमध्ये AI नोकऱ्या घालवेल, कोडिंगमधल्या कंपन्यांना खूप फिअर्स कॉम्पिटिशन सहन करायला लागेल. मग उरेल काय, तर उरेल फिजिकल. मग हँड आय कोऑर्डिनेशन उरेल. काल विवेक सावंत सर त्याच्यावर खूप छान बोलतात, त्यांचं कीनोट स्पीच झाला असेल तर, की 7 प्रकारच्या ज्या बुद्धिमत्ता आहेत त्यातल्या फक्त 2 प्रकारच्या बुद्धिमत्तांमध्ये AIनं आत्ता ट्युरिंग टेस्ट पास केली आहे. म्हणजे माणूस का मशीन हे कळत नाही. पण म्हणजे याचा अर्थ काय, तर उरलेल्या 5 प्रकारच्या बुद्धिमत्तांमध्ये स्कोप आहे आणि त्यातली एक फिजिकल एज्युकेशन आहे. सो जर का फिजिकल हे फ्युचर आहे, पैसे मिळाले की लोक अधिकाधिक एक्सपिरियन्सेसना जात आहेत, अधिकाधिक ठिकाणी फिरत आहेत, अधिकाधिक इव्हेंट्सना जात आहेत. पुण्यामध्ये आत्ता या आठवड्यात रामनवमीच्या 15 इव्हेंट आहेत, कारण तेच उरलं आहे. सो पहिला भाग फिजिकल इज फ्युचर आणि वी हॅव टू फाइंड आउट की जिथं AI एवढ्यात पोचणार नाही आहे तिथं आपलं करिअर आहे. मग शिक्षणात मुद्दा असा येतो की ह्या सगळ्या गोष्टी शिकणं. उदाहरणार्थ
तुम्हा सगळ्यांना माहीत असेल, तुम्ही फिजिकल एज्युकेशनमध्ये असाल किंवा एज्युकेटर असाल, तर देर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग. किती जणांना माहिती आहे प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग म्हणजे काय? हात वर करा. 5 लोकांना माहिती. प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग म्हणजे AI कडून काम करवून घेण्याची कला. आता येथून पुढे उत्तम करिअर कोणाला असेल? AI हा असिस्टंट आहे. AI हा तुम्हाला रिप्लेस करूच शकत नाही. याच्याबद्दल हजारो पेपर येऊन गेले. तर त्या असिस्टंटकडून चांगलं काम कसं करून घ्यायचं, म्हणजेच त्याला चांगले प्रश्न कसे विचारायचे. तुमच्यापैकी किती मुलं एखाद्या असाइनमेंटला ChatGPT वापरतात? प्रामाणिकपणे हात वर करा. प्रामाणिकपणे हात वर करू ना, प्रामाणिकपणे तपासू. 100 जणांनी केला. आता फार पूर्वी आम्ही असं लेक्चर द्यायचो 8 वर्षापूर्वी की हाऊ टू सर्च ऑन गुगल. असं मी 3 तासाचं लेक्चर यशोदामध्ये द्यायचो. कारण गुगल सर्च करून चांगलं उत्तर कसं काढायचं हे स्किल येतच नव्हतं. आज ते ChatGPTचं होतं. प्रॉम्प्ट चुकतात, प्रॉम्प्ट एकसारखे येतात, उत्तरं लगेच पकडली जातात. एखादा फॅकल्टी शहाणा असेल आणि त्यानं NoGPT सारखं टूल वापरलं तर तो तुमचं प्लॅगॅरिझम लगेच पकडतो आणि तुमची असाइनमेंट 2 तासाच्याऐवजी 6 तासात होती. नंतर वाटतं की लिहिली असती तर बरं झालं असतं. विनायक सर, एक थोडंसं डिस्टर्ब करतं, सॉरी. एक प्रॉम्प्ट मी आणला होता, वी नेव्हर हॅड दिस डिस्कशन, पण प्रॉम्प्ट जर चुकला, तुम्ही जे बोलता ते सपोर्ट करायला, प्रॉम्प्ट जर चुकला तर कसं चुकीचं उत्तर मिळतं AI कडून, त्याचं एक एक्झाम्पल आणलं होतं दाखवायला. द प्रॉम्प्ट वॉज एक्सप्लेन वाय वॉटर बॉइल्स ॲट 50 degrees Celsius at sea level. And ChatGPT has given the answer for it. Whereas water never boils at 50 degrees Celsius. Exactly. Here the prompt itself was wrong. आमचं काही याबद्दल सरांचा जो मुद्दा आहे त्याबद्दल डिस्कस झालं नाही, पण हे सर्रास होताना आढळते सर. सो यातला मुद्दा हा आहे की प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग मी शिकलो का, कसे चांगले प्रश्न विचारायचे मी शिकलो का. म्हणजे काय तर प्रश्न विचारणं ही स्किल फ्युचरमध्ये प्रत्येकाला लागणार आहे. मग तुम्ही फिजिकल एज्युकेशनमध्ये असाल, तुम्ही शिक्षक असाल, तुम्ही BEd DEdमध्ये असाल, नाहीतर तुम्ही इंजिनिअरिंगमध्ये असाल. जे अजित सर मगाशी सांगत होते की क्रिएटिव्हिटी अँड आस्किंग क्वेश्चन्स. सो माझ्या यूट्यूब चॅनलवर मी प्रश्न विचारतो आणि मी चेष्टेत असं म्हणतो की माझा व्यवसाय कधीच मरणार नाही, कारण प्रश्न विचारण्याला डिमांड राहणार. सो देर आर 2 थिंग्स विच आय वॉन्ट टू फोकस. फाइंड आउट की जिथं AI जाणार नाही आहे त्या क्षेत्रात एक्सेल करा. दुसरं, AIला चांगलं कसं वापरायचं याचं शिक्षण घ्या. तिसरं, आपण KG to PG बोलतोय म्हणून आत्ता काय झालं AIनं तर स्पीड वाढलाय बदलांचा. सो लर्न हाऊ टू लर्न इज द ओनली थिंग विच यू हॅव. आय प्रॅक्टिकली रन अ टेक कंपनी. 2017 साली मी कंपनी चालू केली, त्यावेळी मी एका टेक्नॉलॉजीत कोड करायचो. ती 20 साली बदलली, ती 23 साली बदलली आणि 25 साली आमचं 4थं टेक्नॉलॉजी शिफ्टचं इटरेशन चालू आहे. सो अजून 10 वर्षानं तुम्हाला कशात काम करावं लागेल हे तुम्हाला माहीत नाही. ज्यांना वाटतं माहिती आहे ते एका भ्रमात आहे. पण मग त्यावेळेला जे काही लागेल ते शिकायची माझी स्किल माझ्याकडे आहे का, हे या KG to PGच्या एज्युकेशनमध्ये AI बरोबर व्हायला हवं. आणि मग जी इंटरपर्सनल स्किल आहेत, बार्गेनिंग लागणारच आहे, टीम मॅनेजमेंट लागणारच आहे, इमोशनल मॅनेजमेंट लागणारच आहे, इंटरपर्सनल स्किल लागणारच आहेत. हे आपण विद्यार्थी म्हणून आत्ता शिकतोय का आणि शिक्षक म्हणून शिकवतोय का, ह्या 2 गोष्टींवरती जर का प्रत्येकानं काम केलं तर आपलं सगळं आयुष्य AI बरोबर फार छान जाईल विथ ऑल ऑफ इट्स चॅलेंजेस, असं मला वाटतं. सर सॉरी, थोडं मोठं उत्तर. नाही सर, माझा ॲक्च्युली हा पुढचा प्रश्न हाच होता की हाऊ कॅन टीचर्स बी ट्रेन टू यूज AI टूल्स इफेक्टिव्हली विदाउट बिंग गेटिंग ओव्हरवेल्म बिकॉज ऑफ टेक्नॉलॉजी. असं होतं ना बऱ्याचदा की नवीन टेक्नॉलॉजी की लगेच शिका. शिक्षक तर पटापट शिकतात. म्हणजे कोविड काळात पटकन झूम, गुगल मीट सगळं शिकले, ऑनलाईन क्लासेस घ्यायला लागले, व्हिडिओज तयार करायला लागले. टीचर्स अ व्हेरी अडॉप्टिव्ह कम्युनिटी दॅट. त्याचं उत्तर असं आहे की आजचं जग हे एक्सपिरियन्शियल लर्निंगचं आहे. यू ट्राय, यू फाइंड द आन्सर राईट ऑर यू रिजेक्ट इट. आम्ही एक टूल शोधलं थिंकबँकवरती, माझ्याकडे 550 तासाच्या मुलाखती आहेत, त्या सगळ्याचं शब्दांकन करायला 3 टूल ट्राय केली. एकाची ॲक्युरेसी 75% आली, एकाची 82% आली, एकाची 85% आली, रिजेक्ट केली. 4थं टूल कोणीतरी डेव्हलप केलेला बेसिक कोड सापडला, तो रन केला आणि आता 95% ॲक्युरेसी आली. सो वरचे 5% माणसाला लागतातच मॉनिटर करायला. पण याच्यात कसं शिकलो आम्ही तर वी ट्राईड, वी एक्सपेरिमेंटेड, फेल्ड अँड वेंट अहेड. सो जास्तीत जास्त शिक्षकांनी जास्तीत जास्त एक्सपेरिमेंट करावेत. आज या घडीला 8.5 लाख AI टूल्स अवेलेबल आहेत, ज्याला आम्ही एजंटिक AI म्हणतो. त्यातले कुठले चांगले कुठले वाईट हा प्रत्येकाचा टेक अवे. आमच्यासारख्या भाषेवाल्यांना जेमिनी चांगलं वाटतं कारण गुगलकडे सर्वाधिक मराठी इनपुट आहे. कम्प्युटिंगवाल्यांना सोनेट 3.5 चांगलं वाटतं.
वेअरेबल डिव्हायसेसची चर्चा झाली, त्यांच्यासाठी एक वेगळी अख्खी LLM बनवली आहे. प्रणव मेस्त्री माहीत असेल तुम्हाला, 6 सेन्स टेक्नॉलॉजीवाला, त्याची स्वतःची 002 नावाची LLM आहे जे भारतात बनली आहे. असंख्य टूल आलेत. यू ट्राय, तुम्हाला उत्तर माहिती आहे काय खरं आहे काय खोटं आहे, अँड देन यूज इट, एवढंच मला वाटतं. मी 2 फक्त त्याच्यात हे करतो. भूषण केळकरांच्या याला मी होतो, आत्ताच्या आधीच्या याला होतो. लर्निंग टू लर्न असं त्यांनी भूषण केळकरांनी केलं, आणि तो केवळ शब्दांचा खेळ नाही, अत्यंत महत्त्वाचा तो शब्द आहे की. आणि वरुण यांनी सुद्धा खूप सुंदर त्याचं शारीरिक शिक्षणामध्ये केलं की पहिल्यांदा मुलांना जनरलिस्ट बनवा. पहिल्यांदा त्यांना हॉकीत घालू नका, ॲथलेटिक्समध्ये घालू नका, लाँग जम्पमध्ये घालू नका, स्प्रिंटमध्ये घालू नका. पहिल्यांदा बेसिक फाउंडेशन स्किल पक्का करा, आणि मग मुलाला कळेल किंवा मुलीला कळेल की मला स्प्रिंटमध्ये करायचं का, मॅरेथॉनमध्ये करायचं का, भालाफेक करायचे. सो फ्रॉम जनरलिस्ट टू स्पेशालिस्ट असं त्यांच्या याच्यात आलं होतं. मला असं वाटतं की आपण इथं सगळे बसलेले जे फिजिकल एज्युकेशनचे विद्यार्थी आहेत आणि शिक्षक आहेत की टू मच स्पेशलायझेशन ॲट अन अर्ली स्टेज वुड बी डिफिकल्ट, कारण मग आपण पुन्हा बंदिस्त होऊन जातो. मी ज्या शाळेमध्ये शिकलो ज्ञानप्रबोधिनी, त्याच्यामध्ये आमचे जे फाउंडर होते त्यांनी ते एक ट्विस्ट त्याला दिला होता, जॅक ऑफ ऑल अँड मास्टर ऑफ नन. याला त्यांनी ट्विस्ट दिला होता, जॅक ऑफ ऑल अँड मास्टर ऑफ वन. जॅक ऑफ ऑल अँड मास्टर ऑफ वन. अनेक गोष्टी समजल्या पाहिजेत, आणि मग त्यातल्या एका विषयामध्ये तुम्ही खोलात गेलं पाहिजे. ब्रेडथी पाहिजे आणि डेप्थी पाहिजे. तर त्यामुळे AI आणि या सगळ्या याच्यामध्ये आपल्या मुलांना फिजिकल एज्युकेशनमध्ये थोडं सायकॉलॉजी समजायलाच पाहिजे, सोशॉलॉजी समजायलाच पाहिजे. तो मुलगा जर आदिवासी भागात नाही असेल आणि त्या मुलाची किंवा मुलीची डाएट स्ट्रॅटेजी अमुक एक असेल तर ती समजायलाच पाहिजे. वर्सेस तुमच्याकडे जर नॉर्थ इंडियातले प्लेयर्स असते तर त्यांची शिकण्याची, त्यांची प्रॅक्टिस करण्याची पद्धत वेगळी असते, साऊथ इंडियामधली वेगळी असते. तुम्हाला न्यूट्रिशन समजलं पाहिजे, तुम्हाला सायकॉलॉजी समजलं पाहिजे, तुम्हाला कॉम्पिटिशन एकच समजलं पाहिजे, तुम्हाला प्लेअर डायनॅमिक्स समजलं पाहिजे, तुम्हाला डेटा सायन्स समजलं पाहिजे, आणि तुम्हाला तुमचा विषय समजला पाहिजे. सो ऑल दॅट यू हॅव टू लर्न ऑन द जॉब, एक्सपिरियन्शियल त्यांनी म्हटलं. आणि ते जेव्हा तुम्ही यू स्टार्ट एन्जॉईंग इट. मी वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगळ्या पद्धतीने केलं, म्हणजे फक्त एकच उदाहरण देतो, नॉट टू डू सेल्फ बोस्टिंग. काल मी बारामतीमध्ये एका वेगळ्या गटाबरोबर फिरत होतो, आणि आम्ही डिसेंट्रलायझेशन ऑफ सोलर सिस्टीम फॉर ॲग्रिकल्चर आणि इरिगेशन असा एक पॉलिसी पेपर करतोय. ते आनंदच्या एका संस्थेचं काम होतं. त्यामुळे काल आम्ही शेतकऱ्यांच्याकडे गेलो, सोलर इन्स्टॉलेशन बघितली, त्याच्यामधनं रात्रीच्या ऐवजी दिवसा पाणी आलं तर काय होते शेतकऱ्यांच्या बिहेवियरमध्ये, हा विषय अभ्यासला. आणि याच्यावरचा आम्ही आता मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 जी महाराष्ट्रात ऑक्टोबरवर सुरू झाली, याचा आम्ही अभ्यास करतोय. या गटामध्ये माझं एकच क्वालिफिकेशन म्हणजे आय वॉज आस्किंग द राईट क्वेश्चन्स. त्याच्यामध्ये MSCBतले एक तज्ज्ञ होते, एनर्जीचे तज्ज्ञ होते, एक सोशॉलॉजिस्ट होते, एक इकॉनॉमिस्ट होते, आणि मी बावळटसारखे बुद्धू मूर्खपणाचे पण त्यांना महत्त्वाचे वाटणारे प्रश्न विचारत होतो. आणि आमचा दिवसभराचा उत्तम फीडबॅक झाला. आम्ही 2 सबस्टेशनला जाऊन आलो. आय थिंक लर्निंग टू लर्न, आस्किंग राईट क्वेश्चन्स, डुईंग मल्टिपल थिंग्स, हॅव्हिंग इंटरेस्ट इन मेनी थिंग्स, अँड फोकसिंग ऑन वन स्पेशलाइज्ड एरिया वुड प्रॉब्ली, अँड युझिंग टेक्नॉलॉजी ॲप्रोप्रिएटली. कॉन्शियस कन्झम्पशन हा मला एक चांगला आजच्या याच्यातला शब्द तुमचा आवडला विनायक. आय थिंक दॅट वुड बी प्रॉब्ली द वे अहेड. थँक्यू सर. विनायकने पण एक छान मगाशी प्रश्न विचारला सगळ्यांना, तुम्ही ChatGPT वापरता का असाइनमेंट्स करायला? हो, सगळे विद्यार्थी वापरतात. आजकाल मुलांना, म्हणजे पूर्वी आपण जसं गुगल सर्चकडे जायचं, प्रोजेक्ट दिला किंवा काही क्वेश्चन्स असले गुगल सर्च करा, तसं ChatGPT करतात मुलं. आता आपल्या विषयांचा आशय शोधण्यासाठी अगदी शाळकरी विद्यार्थ्यांपासून हायर एज्युकेशन विद्यार्थी कंटेंट शोधण्यासाठी, आन्सर्स तयार करण्यासाठी AIचा, ChatGPTचा वापर करतात. पण काही अशा गोष्टी, क्रिएटिव्हिटी नर्चर करायची असेल, इंटरेस्ट डेव्हलप करायचे असेल, आपले क्रिटिकल थिंकिंग, इनोव्हेशन, या आपल्या क्षमतांसाठी आपल्याला टेक्नॉलॉजी कशी हार्नेस करता येईल, आपल्याला शिक्षक म्हणून कसं ह्या सगळ्या नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करता येईल? मला याच्यात 2 अँगल वाटतात. एक, पहिलं म्हणजे या सगळ्यांमुळेच मला पैसे मिळणार आहेत हे शिक्षकांनी मुलांना सांगितलं पाहिजे, म्हणजे मुलं ते करतील. कारण क्रिएटिव्हिटी असेल तरच मला पैसे मिळणार आहेत, इनोव्हेशन असेल तरच मला पैसे मिळणार आहेत, क्रिटिकल थिंकिंग असेल तरच मला पैसे मिळणार आहेत. हे जितकं छान शिक्षक मुलांना सांगतील तितकं मुलं त्याच्यात इंटरेस्ट घेतील. हा पहिला भाग. आपण तेच सांगत नाही. आणि ज्या पद्धतीनं टेक्नॉलॉजी आपल्या जगण्याचा भाग बनती त्या पद्धतीनं आपण करिक्युलम इव्हॉल्व करत नाही. आज पाठांतराची प्रॅक्टिकली गरज नाही हे सत्य आहे. पाठांतरे स्किल हवं. आता शुद्ध स्वच्छ भाषा आणि अस्खलित संवाद फेक आणि तुमच्या डोळ्यात डोळे घालून बोलणं याची गरज आहे. म्हणून मी वक्तृत्व स्पर्धेत जाईन.
म्हणून मी माझ्या हँड आय कोऑर्डिनेशनसाठी आमच्या पीटीच्या तासाला जसं करायचं तसं काय 100 मीटर पळीन 200 मीटर पळीन. मी हे का करतोय ते सांगितलं जात नाही. सो पहिली गोष्ट या तिन्हीची गरज आहे आणि या तिन्हीचा ROI सर्वाधिक आहे हे मुलांना सांगावं, मुलांनी ते समजून घ्यावं. आणि दुसरं, या सगळ्यासाठी AI असिस्टंट म्हणून असंख्य टूल आलेले. उदाहरणार्थ समजा इथं मगाशी व्हेरिएबल्सची चित्र आहेत. आत्ता अजून कुठलं व्हेरिएबल डेव्हलप झालेलं नाही याच्याबद्दल मी सगळ्या LLMsना विचारलं. उदाहरणार्थ जेमिनीला विचारलं, ग्रॉकला विचारलं, ChatGPTला विचारलं, ती सगळी उत्तरं घेतली आणि आता असा प्रश्न दिला की यात जे उत्तर आलेलं नाही ते उत्तर शोधा. काम करावंच लागेल ना. मोठ्या मोठ्या युनिव्हर्सिटीमध्ये ओपन बुक एक्झाम का होती? कारण पुस्तकातच उत्तर असतं ही आपली पद्धत झाली ना, की हे पाठ करा, हे 21 अपेक्षित, हे नवनीत, हे तुमचे मोस्ट डुएबल क्वेश्चन्स. ह्याच्या पलीकडे थिंकिंग आहे, याच्या पलीकडे ॲनालिसिस आहे. सो जे LLMs करू शकत नाहीत असा प्रश्न देणं, त्याचं उत्तर आधी LLMsना विचारणं आणि मग रिजेक्शन मेकॅनिझममधून हे सगळं आता नाही, आता कर. आणि असा प्रयोग प्रत्येक मुलानं करावा, म्हणजे तुम्ही AI प्रूफ होता ना. आत्ता उदाहरण देतो मी, मीडियातला आहे. 2 रिपोर्ट आले दर जानेवारीत आणि मार्चमध्ये येतात. एक E&Yचा अर्न्स्ट अँड यंग आणि दुसरा फिक्कीचा, अबाउट द मीडिया, फ्युचर ऑफ मीडिया, ब्ला ब्ला ब्ला. मी दोन्ही रिपोर्ट 5 LLMsना टाकले, ChatGPT, ग्रॉक, जेमिनी आणि अजून 2 आम्ही वापरतो, डीपसीक आणि सॉनेट. मी ज्यांना कन्सल्ट करतो, 2 एका मराठी TV चॅनलला महाराष्ट्रातल्या कन्सल्ट करतो आणि माझं यूट्यूब चॅनल, यातनं मला जे टेक हवे पाहिजे होते ते या 5 LLMsनी दिले नाहीत. त्याने जनरलाइज सगळं दिलं. मला जे महत्त्वाचं वाटतं ते मॅडमना महत्त्वाचं वाटणार नाही, ते शेवटच्या बसलेलं महत्त्वाचं वाटणार नाही, ते तुम्हाला महत्त्वाचं वाटणार नाही. ज्यांना हे महत्त्वाचं वाटतंय ते ऐकतायत, बाकीचे मोबाईलवरती आहेत किंवा 2-4 जण झोपलेत, पण आय एम ओके विथ दॅट. मुद्दा हा आहे की तुम्हाला जे हवं असतं ते AIला एक्झॅक्ट सुचत नाही. मला त्यातला सर्वात भारी इंटरेस्टिंग मुद्दा असा वाटलेला की रेडिओचं मार्केट वाढलं आहे, विच इज अँटिथिसिस. सगळ्यांना असं वाटतं की रेडिओ कमी झाला आहे, पण रेडिओचा रेव्हेन्यू वाढला आहे 3%. आता हा टेक अवे मला 5 LLMsनी दिला नाही, पण हा मला भारी वाटतो, कारण मी जे चॅनलला कन्सल्ट करतो त्यांचं रेडिओ स्टेशन पण आहे. आणि मी जे पॉडकास्ट करतो यूट्यूबवरती ते जनरली लोक ऑडिओ म्हणूनच कन्झ्युम करतात वॉक करताना. हा टेक अवे दिला नाही ना त्यानं. सो तुम्हाला काय हवं आहे ना, पर्सनलाइज्ड AIला व्हायला खूप वेळ आहे. सो फ्युचर विल बी पर्सनलाइज्ड आणि त्यासाठी मग तुम्हाला इनोव्हेशन, क्रिएटिव्ह थिंकिंग, ॲनालिटिकल माइंड हे सगळं लागेल पर्सनलाइज करायला. कसं पब्लिक प्रायव्हेट आणि पार्टनरशिप आणि गव्हर्नमेंट इनिशिएटिव्स काय असले पाहिजेत त्याच्यावर पण थोडा आपण विचार करूया सर, की व्हॉट पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप और गव्हर्नमेंट इनिशिएटिव्स आर नीडेड टू स्केल AI इन एज्युकेशन मोर इफेक्टिव्हली. आपल्या शिक्षण क्षेत्रात करा, तंत्रज्ञानाचा वापर करा. NEP आले, आता टेक्नॉलॉजी मस्ट आहे, शासन सांगतं की वापर करा. किंवा मग ऑनलाईन सेशन्स घ्या. 60-40% हायर एज्युकेशनमध्ये विशेषतः ऑनलाईन एज्युकेशन शुड बी 60%. आणि पण याचे दुष्परिणाम पण आपल्याला दिसत आहेत. मग आपण शिक्षणात काम करणारे म्हणून काय सजेशन देऊया त्याच्याबद्दल? सरांनी अवघड प्रश्न विचारले, कारण AIने हा प्रश्न विचारला नव्हता. कारण हे आउट ऑफ द बॉक्सच असे प्रश्न विचारू शकतात. मला वाटतं ओव्हरऑल जो ट्रेंड दिसतो आहे, ॲज ऑल ऑफ अस ॲप्रिशिएट किंवा अंडरस्टँड, की आपल्याला जो वाचता अनुभव येतं की ऑल ऑफ अस आर लुकिंग ॲट अस ॲज मार्केट. आपल्याला गिराईक म्हणून बघतायत सगळेजण, आपल्याला गिराईक म्हणून बघतायत, कन्झ्युमर्स. आणि मग ते खाजगी कंपन्या असतील, सरकार असतील, MNCs असतील, शैक्षणिक याच्यात असेल, ते दे आर लुकिंग ॲट अस ॲज कन्झ्युमर्स, गिराईक म्हणून. तर नवीन काहीतरी पुस्तक काढलं, चला हे विकले जातील. नवीन काहीतरी टूल काढलं, हे लोक विकत घेतील. नवीन काहीतरी वर्कबुक काढलं, हे घेतील. नवीन एक्सेट्रा. तर ते त्यामुळे, आणि सरकार आपल्याकडे लाभार्थी किंवा अशा अर्थाने बघतं आहे, लाभार्थी किंवा कन्झ्युमर्स या 2 याच्यामध्ये. तर त्यांना वाटतं या पलीकडे सुद्धा आपली एक भूमिका आहे, शिक्षक म्हणून, नागरिक म्हणून, सिटिझन म्हणून. हा विचार मी थोडा गेले 4-5 वर्ष जास्त वेगळ्या ठिकाणी मांडण्याचा प्रयत्न करतो आहे, की ऑफकोर्स आपण लाभार्थी आहोतच. म्हणजे AI आणि या सगळ्या टूल्समुळे त्याचा लाभ होतो का नाही, होतोच आहे ना, मी वापरतोच ना. किंवा हे
व्हॉट्सॲप आणि हे सगळ्याचं मी लाभार्थीच आहे. आय एम युजिंग दॅट सर्व्हिस. त्याचा डेटा मी विकत घेतो. दॅट सो ॲट वन लेवल आय एम ऑल्सो कन्झ्युमर आहे त्याचा आहे. पण त्याच्या पलीकडे मी माझं डोकं चालवतो. त्याच्या पलीकडे एक नागरिक म्हणून, एक विद्यार्थी म्हणून, एक शिक्षक म्हणून आज अनेक शाळा महाविद्यालयांमध्ये अशा प्रकारे PPP किंवा प्रायव्हेट सेक्टरचे मार्केटिंग एजंट्स आता आहेत. आम्ही हा कोर्स केला, तर मी तो कोर्स केला आहे, आम्ही अमुक हे मॉड्यूल डेव्हलप केले, तर आम्ही तमुक एक लॅबोरेटरीचं साहित्य तयार केलं, अमुक एक किट तयार केलं. म्हणजे ते विकायचं, गळ्यात घालायचं. बेसिकली ते गळ्यात घालायचं. आणि ते अर्थातच सामान 2,000 रुपये 10,000 रुपये. म्हणजे खूप पूर्वी आम्ही शाळेत असताना ते इन्सायक्लोपीडिया ब्रिटानिकाचे असे 10,000 रुपयाचे खंड विकणाऱ्यांची एक मार्केटिंगची एक गँग असायची. आणि शाळेतला जो सगळ्यात श्रीमंत विद्यार्थी किंवा विद्यार्थिनी असायची ती घ्यायची आणि घेऊन त्याची रवानगी फक्त दिवाणखान्यामध्ये, अरे घेतला बरं का यांनी इन्सायक्लोपीडिया ब्रिटानिकाचे 10 व्हॉल्यूम. त्याला मी त्याच्या धूळसुद्धा काढायला नंतर 20 वर्ष कोणाला वेळ व्हायचा नाही. म्हणजे दॅट वॉज सीन ॲज अ स्टेटस सिम्बॉल की अरे इन्सायक्लोपीडिया ब्रिटानिकाचे असे 20 व्हॉल्यूम घेऊ शकतात बरं का याचे आई बाबा. आता इन्सायक्लोपीडिया ब्रिटानिका विकत न घेता, ही आता मी त्यावेळेस जात आहे, शेवटी तुम्ही पाटकोरे कागद, पाटकोऱ्याचा अर्थ जर कोणी मला सांगितला जेवणाच्या सुट्टी, तर त्याला 10 रुपये बक्षीस देईन. पाटकोरे या मराठी शब्दाचा इंग्रजीत अर्थ काय असेल. आमच्या शाळेतल्या शिक्षकांनी, नंतरच्या आमच्या आजूबाजूच्या शिक्षकांनी पाटकोरे कागद वाचून आमची शब्दकोश म्हणजे डिक्शनरी तयार केली इन्सायक्लोपीडिया ब्रिटानिका शिवाय. आणि त्यांचं रुटीन असं की वर्षाच्या शेवटी यशवंतराव लेले म्हणून वय वर्ष 93 अजून शिक्षक आहेत, ते आम्हाला सांगायचं वर्ष संपलं सगळेजण कॅलेंडर घेऊन रे घरची. आम्हाला वाटतं वर्ष संपलं तर कॅलेंडर कशाला आणायचे, तर ते कॅलेंडर मागवायचे. मग सगळ्यांना कात्र्या घेऊन आणायला सांगायचे शाळेमध्ये. आणि मग आता एक कापा त्याचे पाटकोरी बाजू, पाटकोरी म्हणजे रिव्हर्स साईड बरं का, आता मी सांगितलं उत्तर. तर मागची बाजू कोरी कॅलेंडरची असायची, त्याचे एका महिन्याचे 6 तुकडे गुणिले 72 तुकडे झाले. आणि एका कागदावरती 4 शब्द म्हणजे 72 चोक, 7 चोक 28 आणि 2 चोक 8 एवढे शब्द तयार झाले. आणि एवढ्या शब्दांची जर 5वी 6वी 7वी 10वी झाली तर तुम्हाला इन्सायक्लोपीडिया ब्रिटानिका किंवा वेबस्टर डिक्शनरी जी 800-1000 रुपयाला आहे, त्याची जी तुमचं जुन्या वाया रद्दीत जाणाऱ्या कॅलेंडरकडनं तुमची डिक्शनरी तयार झाली. दिस इज अ एज्युकेशनल टूल. सांगायचा मुद्दा असा की या प्रकारच्या आता मार्केट यंत्रणा आहेच आहे, त्याला काय आपण मागे जाऊ शकत आहे. पण मार्केट यंत्रणेमध्ये PPP असो, अमुक असो, तमुक असो, आपलं डोकं शाबूत ठेवणं, शिक्षक, विद्यार्थी, पालक, संस्था चालक म्हणून आपल्या मुलामुलींना आणि आपल्या यांना आपण ग्राहक न बनवता विद्यार्थीच बनवतोय, नागरिक बनवतोय, याचं शिक्षण राहील तर बरेचशी उत्तरं सापडतील. AI सारखी टूल भरपूर मिळतीलच. याच्यात मी एक ॲड करू इच्छितो या तुमच्या प्रश्नाला. प्राध्यापक, स्वतः विद्यार्थी, प्राध्यापक, प्राचार्य, संस्था चालक आणि सरकार या 6 जणांनी एक काम करावं जे आत्ता कोण करत नाही असं दिसतं आपापल्या कॅपॅसिटीत. ते म्हणजे क्युरेटर व्हावं. कोर्सेरावरती 2000 कोर्स आहेत, युडेमीवरती 15,000 कोर्स आहेत, ओपन AIनं त्यांची अकॅडमी काढली त्याच्यावर 500 कोर्स आहेत, स्वयं तुम्हाला असेल कंपल्सरी तर स्वयंवर अजून हजारो कोर्स आहेत. यातलं काय चांगलं आणि काय वाईट हे मला आज तागायत कोणीही सांगितलेलं माहीत नाही. मला आज सध्या LLM शिकायची हौस आहे. लार्ज लँग्वेज मॉड्यूल्स कसं लिहायची, त्याच्यावर अँड्र्यू NG म्हणजे जो बाप आहे या सगळ्यातला, तिथंपासून ते IIT बॉम्बेतल्या प्रोफेसरपर्यंतचे कोर्सेस अवेलेबल आहेत. आय वॉन्ट अँड मेंटॉर हू विल टेल मी की यातलं हे बघ, यातलं हे बघ, यातलं हे बघ. माझ्यामध्ये ते खरं काम पण आहे शिक्षकांचं, संस्था चालकांचं आणि पुढं त्या सगळ्या डिसिजन मेकर बॉडीचं. सो देर इज ॲबंडन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एव्हरीवेअर बट देर इज नो ट्रस्ट. हा खरं बोलतोय का खोटं बोलतोय माहीत नाही. मग LLM सांगतं 50 डिग्रीला पण पाणी तापतं. सो ज्याच्यावर विश्वास टाकू शकू, बिकॉज वी आर गोइंग टू लिव्ह इन अ एरा वेअर देर इज डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट. काय खरं काय खोटं ते कळणारच नाही. तुम्ही अजून बेसिक असं आपण म्हणतो की कानानं ऐकलेलं खोटं, डोळ्यानं बघितलेलं खरं, खऱ्या खोट्यात 4 बोटाचा अंतर आहे. आता डीप फेक व्हिडिओ त्याचे टूल इतके स्वस्त झालेत की डोळ्यानं बघितलेलंही काहीसुद्धा खरं नाही. मी म्हणू शकतो की सरांनी हा व्हिडिओ जो केला आहे त्याच्यात वरुण ग्रोवर खरा नाहीच आहे असला तरी, आणि सरांना ते प्रूव्ह करत बसावं लागेल की माझा ओरिजिनल कोड काय होता, ब्ला ब्ला ब्ला. तर जेव्हा विश्वासच कुणावरती नसेल तेव्हा काय खरं काय चांगलं हे सांगणारा क्युरेटर आणि मेंटॉर ही खरी गरज आहे. ती आत्ता मिसिंग वाटती. त्याच्यावर सरकार काय करेल, पब्लिक प्रायव्हेट काय होईल, हा असा चर्चेत मुद्दा असतो. प्रत्यक्षात काय होत नाही, एखादा व्हाईट पेपर जातो. पण फॅकल्टी लेवलला आणि तुमच्या हेड HOD ॲडमिन लेवलला समजा हे करता आलं तरी ते खूप सोपं होईल असं वाटतं.
विनायक सरांनी अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आपल्या सगळ्यांना उपयुक्त ठरणारा असा दिलेला आहे की हाऊ वी कॅन बिकम अ क्युरेटर. आणि आपण एक खरं विद्यार्थ्यांचा ट्रस्टवर्दी सोर्स आहोत. आणि आपण स्वतः हे कोर्सेस पाहिले, कोर्सेरा, उडेमी वगैरेचे, आणि मुलांना सजेस्ट केले की अरे हे चांगले बरं का. तर खरोखर आपण आपल्या बाजूने जे काही करू शकू या बाबतीत, पब्लिक प्रायव्हेट आणि गव्हर्नमेंटचं सोडून द्या, आपण शिक्षक म्हणून स्वतः काय करू शकतो हे करू शकतो. अतिशय सुंदर मुद्दा सरांनी दिलेला आहे. थोडंसं आपण शेवटच्या प्रश्नाकडे येऊयात. दोघांकडून मला तुमचं उत्तर हवं आहे. 10 वर्षापूर्वीचा 20 वर्षापूर्वीचा माझा क्लासरूम, KGचा असू दे नाही तर PGचा असू दे, तो जरा वेगळा होता. आजचा वेगळा आहे. अजून 10 वर्षानंतरचा क्लासरूम कसा असेल आणि त्यात मी शिक्षक म्हणून कॉन्फिडेंटली तिथे सुद्धा माझ्या मुलांना एंगेज ठेवणारा कसा राहील विथ दिस चेंजिंग सिनारिओ, त्यासाठी मला काय करता येईल. पुन्हा अवघड प्रश्न आहे. मला वाटतं त्याचा मराठी प्रतिशब्द मला माहीत नाही आहे, पण एंगेजमेंट हा 10 वर्षापूर्वी जेवढा होता तेवढा आज असला आणि अजून 10 वर्षांनी असला तर आय थिंक तो शिक्षक विद्यार्थी नातं ठरवेल. मगाशी मला वाटतं पुन्हा वरुण यांच्या याच्यात आलं की तुम्हाला, किंवा भूषण याच्यात आलं की तुम्हाला कुठले शिक्षक अजूनही लक्षात आहेत 30, 40, 50 वर्षानंतर, ज्यांनी तुम्हाला काहीतरी अशा प्रकारच्या संपर्कातनं, मेंटॉरिंगमधनं, अकंपनिंगमेंटमधनं, एक्सपिरियन्शियल लर्निंगमधनं काही वेळेला धडपडायलाही लावलं, पण धडपडलो तेव्हा हातही दिला उभं करायला, आव्हानं दिली. तर अशा प्रकारच्या व्यक्ती संबंधातनंच जे शिक्षक आणि विद्यार्थी हे जे नातं तयार होईल ते मला वाटतं पुढच्या 10 वर्षानंतर सुद्धा ती क्लासरूम तशी असेल, भले ते व्हर्च्युअल असेल तरी. मी आनंदला 4 वर्ष शिकवत होतो जेव्हा माझी करिअर सुरू झाली, इन्स्टिट्यूट ऑफ रुरल मॅनेजमेंट. डॉक्टर कुरियन, अमूल वगैरे तुम्ही ऐकलं असेल. साधारणतः 89 ते 92 याच्यामध्ये होतो मी. माझी पहिला नोकरी ती होती. 4 वर्ग मी शिकवले, मी 4 बॅचेस शिकवल्या. 2 वर्षाचा तो पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन रुरल मॅनेजमेंट असा होता. ती मुलं मुली अजूनही भेटतात, अजूनही आमचा संपर्क आहे. त्यावेळेला मी वयानेही लहान होतो, ती मुलंही 21-22 होती. पण त्यावेळेला आमचं जे एंगेजमेंट, इंटरॅक्शन, फील्डवर्कला बरोबर जाणं, वर्गात एकत्र, भांडाभांडी, चॅलेंजिंग, काही वेळेला शिस्तीचा बडगा दाखवायला लागणं, काही वेळेला कौतुक करणं, होळीला त्यांनी आम्हाला घरी येऊन रंगवणं, हे सगळ्या ज्या गोष्टी झाल्या आणि ऑल दॅट ॲक्युमुलेटेड एज्युकेशनल एक्सपिरियन्स हॅज स्टेड ऑन. आणि अशा अनेक प्रशिक्षण वर्गातले मुलं मुली भेटतात वगैरे. त्यामुळे किती डिजिटल आलं, किती व्हर्च्युअल आलं, झूम क्लासेस किती झाले, कोर्सेरा आणि एडेक्सवरचा मी सुद्धा फॅन आहे, तेही बरोबर. शेवटी ती व्यक्ती आणि त्या व्यक्तीबरोबरचे असलेले 10, 15, 20, 25 आणि कदाचित 500 विद्यार्थ्यांना शिकवलं तर 10-20 लक्षात राहतील. पण काहीतरी आपण पेरत असतो असं माझं मत आहे. शिक्षक म्हणून आपण काहीतरी पेरत असतो, काहीतरी मागे सोडून जात असतो आणि ते मागे सोडून गेलेलं ती जमीन कशी असेल त्याप्रमाणे ते उगवतं. काही वेळेला लगेच उगवतं, काही वेळेला नंतर उगवतं. पाऊस पाणी कसं असतं त्याच्यावरही अवलंबून असतं. ती व्यक्ती किती घेऊ शकते त्याच्यावरही अवलंबून असतं. आज उगवलं नाही तर 20 वर्षांनी उगवतं, काही वेळेला उगवतही नाही, काही होऊ शकतं. त्यामुळे ते पेरण्याचं काम आणि या प्रकारे एंगेजमेंट जर वर्गामध्ये आपण 2 तास, 10 तास, 20 तास, 1 वर्ष, 2 वर्ष जितक्या आपल्या संपर्कात विद्यार्थ्यांनी कालखंड असतो तो मला वाटतं पुढच्या 10 वर्षात सुद्धा बदलणार नाही. त्यामुळे इफ आय वेअर टू टीच इन अ क्लासरूम आफ्टर 10 years आय विल यूज ऑल द टूल्स इन्क्लुडिंग सुपर AI आणि मुक्तमोग. पण वर्गाच्या शेवटी मला वर्गात बसलेल्या प्रत्येक मुलामुलीचं नाव माहीत असलं पाहिजे आणि ते मला वर्ग संपल्यानंतरसुद्धा 2 तासांनी, 4 तासांनी, 2 दिवसांनी, 4 दिवसांनी लक्षात राहिलं पाहिजे, कारण त्यातली काही नावं गळतील. दॅट इज वन टेस्ट, सिम्पल मॅट्रिक्स ऑफ एंगेजमेंट. बाकी अनेक गोष्टी सांगता येतात, ते मला वाटतं माझ्या दृष्टीने महत्त्वाचं आहे. तुम्ही प्रश्न विचारलात भविष्यातली क्लासरूम कशी असेल. एकतर मी खूप लेटेस्ट आय डिड माय ग्रॅज्युएशन इन 14 अँड पोस्ट ग्रॅज्युएशन इन 17. 8च वर्ष झाली क्लासरूममधून बाहेर येऊन. 2-3च गोष्टी घडतील जे मला घरात बसून मिळत नाही तेच क्लासरूममध्ये द्यावं लागेल आणि तेच घेण्यासाठी मुलं येतील. जे मला इंटरनेटवर अवेलेबल आहे, जे मला शिकता येतं, जे मला प्रयोग करून शिकता येतं, यासाठी कुणीही क्लासरूममध्ये येणार नाही. आणि त्यासाठी मी काय द्यायचं हा पहिला भाग असेल, कसं क्लासरूम बदलेल. दुसरं, ऑन ॲन ॲव्हरेज आपल्याकडे असा ट्रेंड आहे की बाय द एज ऑफ 25 99% ऑफ आवर पॉप्युलेशन क्लासरूममध्ये जात नाही. तुम्ही आयदर
10वी-12वी तो असरचा रिपोर्ट सरांनी म्हणला, अंडरग्रॅड पोस्ट ग्रॅड फार तर PhD. अदरवाईज क्लासरूममध्ये परत जाण्याचा योग लोकांना येत नाही. 99% लोकांना. येथून पुढं मात्र क्लासरूममध्ये 50शीतली लोकं जास्त असतील, कारण त्यांनाही परत शिकावं लागेल. 25शीतल्या मुलासाठी पण ते तितकंच नवं असेल आणि 50शीतल्या मुलासाठी पण ते तितकंच नवं असेल, मुलं अर्थात विद्यार्थी. त्यामुळे तुम्हाला पिअर लर्निंग मिळेल आणि परत क्लासरूममध्ये जाऊन शिकावं लागेल. ही फार मोठा बदल होईल असं मला वाटतं, कारण सगळे एकाच ह्याच्यावर असतील ना. अनुभव ही माझी USP आहे आणि मी माझा 20 वर्षाचा अनुभव आहे म्हणून मला नोकरी मिळते हे जाणारच आहे. कारण सिंथेटिक ट्रॅक समजा आज आला आणि त्याच्यावरती विशिष्ट प्रकारे कसं पाळायचं हे तुमच्या फिजिकल एज्युकेशनच्या कॉलेजमध्ये आजच येणार असेल तर 25शीतल्या मुलालाही ते शिकावं लागेल आणि 50शीतल्या फॅकल्टीलाही परत जाऊन ते शिकावं लागेल. सो क्लासरूममध्ये वयाची विविधता असेल आणि ही सगळ्यांना फार छान एनरिच करणारी असेल. अशा 2 गोष्टी मला सरांच्यात ॲड कराव्याशा वाटतं. छान सर, मी या सेशनच्या सुरुवातीला जेव्हा इथे आलो तेव्हा डेझर्टेड क्लासरूमवर होतो खरं म्हणजे, की वर्गात विद्यार्थी नसतात आणि तुम्ही म्हणतात विद्यार्थी पुन्हा येतील किंवा वेगळ्या वयोगटातले विद्यार्थी येतील, तर फारच सकारात्मक चिन्ह आहे खरं म्हणजे गोष्ट आहे की मुलांना यावं लागेल वर्गात आणि तसं शिकवावं लागेल. राईट, तसं शिकवावं लागेल. आपण केवळ इन्फॉर्मेशनचे पोस्टमन न बनता जर आपण खरोखर असं क्रिएटिव्हिटी, क्रिटिकल थिंकिंग किंवा सरांनी सांगितलं एंगेजमेंट, ॲक्टिव्ह एंगेजमेंट, सतत विद्यार्थ्यांना व्यस्त ठेवून एक ह्युमन टच, एक मानवी स्पर्श देऊन जर आपण शिकवणार असू आणि जरी BC to AD वगैरे सगळं असलं तरीसुद्धा या सगळ्यामध्ये आपला एक रोल इनएव्हिटेबल असणार आहे. आपली भूमिका ही विद्यार्थ्यांना समजून घेण्याची, त्यांना मेंटरिंग करायची, क्युरेटर बनायची की काय चांगलं, कुठं चांगलं मिळते, AI मधलं कुठलं टूल, रोज 10 नवीन टूल्स येतातच आहे, त्यातलं कुठलं टूल तुम्ही वापरा हे सांगण्याची भूमिका आपण घेतली. आणि जे विद्यार्थ्यांना ChatGPT थ्रू किंवा AI थ्रू किंवा टेक्नॉलॉजी थ्रू मिळत नाही ते देणारे आपण बनलो तर आपल्याला कुणीही आपल्या वर्गांमधनं हलवू शकत नाही आणि विद्यार्थी नक्की आपल्या वर्गांसाठी वर्गामध्ये येतील अशी मी इच्छा व्यक्त करतो. सर दोघांनीही, विनायक सरांनी आणि सरांनी इतकं मनापासून सांगितलं तर तुम्ही खळखळून हसलात सुद्धा मध्ये मध्ये. आणि हे आपण हसतो केव्हा माहिती आहे का, की जेव्हा जे आपल्याला भावतं हे कळलेलं, हे माझं पण आहे बरं का, हा अनुभव माझा पण आहे हे जेव्हा आपल्याला वाटतं तेव्हाच आपण हसतो किंवा ते रिलेट करतो. आज दोघांच्याही मदतीनं आपण हे डिस्कशन इथे पार पाडलं. दोघांचे खूप खूप आभार. आम्ही सगळेजण आपण दोघांकडनं खूप शिकलेलो आहोत. धन्यवाद सर. तुम्हा सगळ्यांचे आभार मानले पाहिजेत की 1 मिनिटाची 50 रील बघायच्या ऐवजी एकाच विषयावर 50 मिनिटं ऐकलं, त्यामुळे तुमचे पण आभार. कौतुक त्यांचं खरं म्हणजे. थँक्यू. Thank you to all our panelists for a lively and thought-provoking discussion. It is clear that innovation and technology are transforming education at all levels. This discussion emphasizes how important it is to keep traditional ways of learning alive and fueled. AI can definitely make you techno-savvy, but the thing is that it cannot teach you basic life skills like problem solving, decision making, critical thinking, communication, self-awareness, creativity, empathy, interpersonal relationships. So we all need to work on these life skills so that we can develop and give a competition to AI. Thank you so much. I request Dr. Ravindra Vaidya, Principal, MES Senior College, to please join us on stage. I also request Dr. Sopan Kangne to join us on stage for felicitation. It is great honor that we get to felicitate and thank you and show our gratitude to Dr. Vaidya, Principal of MES Senior College.
Thank you, sir.